آپ دائم طلاق کی بیوی ہیں، کسی کی ضرورت نہیں کوئی آپ کو غلط نگاہ سے دیکھ بھی سکے۔ آپ کی حفاظت کرنا اب میری ذمہ داری ہے۔ اس کے مضبوط لہجے پر عدن کے آنسو پلکوں میں ہی ٹھہر گئے۔ میں اتنی عنایت کے قابل نہیں ہوں، میں ایک بگی ہوئی ذات ہوں۔ اس کی بات پر دائم نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ کیوں دی آپ نے 50 لاکھ میرے بدلے؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں آ سکا، میرے بارے میں جانے بغیر کیوں نکاح کر لیا مجھ سے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ مجھے اس گھر سے لائے ہیں جہاں شریف لوگ منہ بھی کرنا پسند نہیں کرتے۔ یہ معاشرہ مجھے کبھی وہ مقام اور مرتبہ نہیں دے گا۔ پھر کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ 50 لاکھ مجھے آپ سے زیادہ عزیز نہیں تھے، میں خود نہیں جانتا کیوں کیا میں نے یہ سب، کیوں مجھ سے آپ کی تکلیف برداشت نہیں ہوا۔ سب ایک بے احتیاطی کی کیفیت تھی، ہمارا ملنا اسی طرح طے تھا اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ میں اس حقیقت کو تسلیم کر کہوں کہ آپ عدن دائم ہیں، دائم طلال کی بیوی۔ آپ کے حوالہ اب میں ہوں، معاشرے میں آپ کو ایک مقام دلانا اب میرا کام ہے۔ مجھے آپ پر اور آپ کی پرسائی پر پورا یقین ہے۔ اس حقیقت کے علاوہ کوئی کچھ بھی کہے وہ سب میرے لیے بے معنی ہو۔ کہہ رہا تھا اور نہیں جانتا تھا اس نے یہ سب کیوں کیا، مگر عدن جانتی تھی کہ یہ اس کی دعائیں ہی تھیں جن کی بدولت اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈالا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ ساری رات گڑ گڑا کر اللہ سے کچھ مانگتی اور وہ اسے بے اثرات چھوڑ دیتا؟ وعدہ کریں میرے سے آئندہ آپ اپنے لیے ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کریں گے جو آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی تکلیف دے۔ وہ دھندلائی آنکھوں سے اپنے سامنے پھیلے اس کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کبھی بھی اس شخص کے ہاتھوں کو نہیں جھٹک سکتی تھی جس نے بڑے مجمع میں اس کے سر پر چادر ڈالی تھی، جو وحشیوں کے جنگل سے اسے بحفاظت نکال کر لایا تھا۔ اس نے آستگی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ دائم نے اس کی پلکوں پر ٹھہرے آنسو صاف کیا۔ اپنے پیرنٹس کا ایڈریس دینا مجھے، میں وہاں کی صورتحال پتہ کروا لوں گا۔ آپ وہاں جائیں گے؟ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ مجھے لے کے جائیں گے نا آپ؟ پہلے مجھے وہاں کی صورتحال پتہ کروانے دیں، اس کے بعد اگر پولیس پاسبل ہوا تو ضرور۔ اس کی بات پر عدن نے سر ہلایا۔ چلیں اب آرام سے سو جائیں، رات بہت ہو گئی ہے، صبح مجھے آفس بھی جانا ہے ورنہ پھر سے ڈیڈ کی ڈانٹ سننی پڑے گی۔ آپ کر لیں اپنا کام، میں یہیں پر ٹھیک ہوں۔ اس کی بات پر ہلکے سے مسکرایا۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اپنی جگہ پر جا کر لیٹیں، میں وہاں بیٹھ کر بھی اپنا کام سکون سے کر سکتا ہوں۔ اس کے سر پر ہلکی سی جیت لگاتا اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ پرسکون سی ہو کر سو گئی۔ اغوا ہونے کے بعد سے لے کر اب تک پہلی بار اس کے چہرے پر اس قدر اطمینان تھا۔ اس اپنے سارے دکھ درد اس شخص کے ساتھ بانٹنے کے بعد اب پرسکون ہو گئی تھی جو اب اللہ کے علاوہ اس دنیا میں اس کا واحد سہارا تھا۔ دائم نے ایک نظر اس کے مطمئن سے چہرے پر ڈالی۔ وہ اس شخص کو جان سے مار دینا چاہتا تھا جس کی بدولت وہ معصوم سی لڑکی اتنی اذیتوں سے گزری۔ معاشرے کے ان چند ناسوروں کی وجہ سے کب تک ہوا کی بیٹیاں ذلیل ہوتی رہیں گی؟ صرف ان لوگوں کی وجہ سے کتنی ہی بیٹیاں باپ کی چوکھٹ پر ہی ساری عمر گزار دیتی ہیں۔ آخر کب تک بنت ہوا انسانیت اور ظلم سہتی رہے گی؟ اس نے شہادت کی انگلی سے اس کے ماتھے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا، پھر گہری سانس بھر کے بمشکل ہر چیز ذہن سے جھٹک کر ساری توجہ لیپ ٹاپ پر مبوس کر گیا۔ اس سانس کے تحت اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ رب کے حضور سر جھکائے کھڑی تھی۔ ابھی آسمان سے ستارے مکمل طور پر غائب نہیں ہوتے، یہ یوں پھٹنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ ہر شے سے غافل و مکمل توجہ کے ساتھ وہ اس وقت رکوع میں تھی۔ بے چینی سے بلینکٹ ہٹاتا وہ اٹھ بیٹھا۔ سجدے میں جاتے کتنا سکون تھا اس کے چہرے پر۔ وہ خاموشی سے دیر دیکھتا جا رہا تھا۔ شہادت کی انگلی کچھ سیکنڈ کے لیے اٹھا کر دوبارہ جھک گئی۔ سلام پھیرنے کے بعد بند آنکھوں کے ساتھ آخری ہاتھ اتارتے دیکھ کر دائم کے اندر گھٹن مزید بڑھ گئی۔ وہ سست قدموں سے چلتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے جیسے ہی دعائی انداز میں ہاتھ منہ پر پھیرے، دائم نے بغیر کچھ کہے اس کے ہاتھ پکڑ کر واپس دعا کے انداز میں پھیلائے۔ ابھی نہ اٹھیں، ابھی میرے لیے کچھ مانگیں اللہ سے۔ کیا سکون نہیں ہے میرے پاس؟ اسے کہیں مجھے سکون دے دے، دنیا کی ہر آسائش ہوتے ہوئے بھی اس کی نعمت سے محروم ہوں۔ مجھے صرف دل کا سکون چاہیے۔ آپ نماز نہیں پڑھتا ہوں، پھر مانگا بھی کریں نا آپ اللہ سے۔ نہیں، اتنی ہمت نہیں میرے اندر کہ میں اب اس سے مانگ سکوں، مجھے شرم آتی ہے اس کے سامنے جاتے ہوئے۔ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے میرے میں، کیسے مانگوں اس سے؟ اتنے گناہ کیے ہیں میں نے، اور گناہ بھی وہ جن کی شاید معافی ہی نہ ہو۔ زندگی کی 25 سال غفلت میں گزارنے کے بعد کیسے ایک دم سے کہہ دوں کہ مجھے معاف کر دے میرے بارے میں؟ تو آپ صرف اس چیز سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ میں اس رات اس کوٹھے پر موجود تھا۔ میں تو اس معجزے پر حیران ہوں کہ آپ میری زندگی میں کیسی لگی۔ میں نے تو کبھی کوئی نیکی نہیں کی، پھر کیوں اللہ نے آپ کو مجھے سونپ دیا؟ وہ دنیا کی خوش قسمت لڑکی تھی جسے اس کا شوہر یہ کہہ کر معتبر کر رہا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں کسی نیکی کے عوض آئی ہے۔ رات کے اس پیر ان دونوں کی آنکھوں میں نیمی تھی، فرق صرف اتنا تھا ایک کی آنکھیں تشکر کی جبکہ دوسری کی آنکھوں ندامت کی۔ وہ اب بھی سر جھکائے اس کے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہا تھا، اندر کی توڑ پھوڑ کا اندازہ اس کے چہرے سے ہو رہا تھا۔
عدن کے آنسو گالوں پر پھیلائے، مگر وہ مرد تھا، اپنی آنکھوں کی نیمی کو واپس اندر اتارنا جانتا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے، اے ابن آدم، ایسا کوئی گناہ نہیں جو میں معاف نہ کر سکوں۔ دائم نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی ساری باتوں کو جواب میں عدن نے صرف ایک جملے نے دل کی دنیا تہ و بال کر دی۔ صراط مستقیم کا مطلب سیدھا راستہ ہے، مگر اس پر چلنا آسان نہیں ہوتا۔ قدم قدم پر مشکلات آتی ہیں، ہمارا نفس قابو میں نہیں رہتا، لیکن ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دینے کا تہیہ تو سب ہی کرتے ہیں، مگر یہ بڑی بات نہیں کہ بڑی بات تو یہ ہے کہ تہیہ کرنے کے بعد اس سے پورا بھی کیا جائے۔ جو گرہ لگی ہوئی ہے اسے آپ نے خود ہی کھولنا ہے۔ اللہ اور بندے کا تعلق ایسا ہے کہ اس میں کوئی تیسرا خلل ڈالنے کی جرات بھی نہیں کر سکتا۔ اذان ہو چکی ہے۔ وہ ساکت بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ وضو کر کے واپس اسی جگہ پر آ کھڑا ہوا۔ عدن نے اسے نیت باندھتا دیکھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ رات کی اس تاریکی میں وہ سجدے میں جو رب کی بڑائی بیان کر رہا تھا۔ نماز کے بعد اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر دعائی انداز میں پھیلا کر آنکھیں بند کر لی۔ اس رب کے سامنے جو خود بندے کو پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا تو میں اسے عطا کروں۔ آنکھیں بند کرتے ہی معافی کا لفظ زبان پر آنے سے پہلے ہی پچھلی زندگی کسی فلم کی طرح ذہن کی اسکرین پر چلنے لگی۔ کلبز، بارز، غلط دوستیاں، شراب کی ٹوٹی ہوئی خالی بوتلیں، نیو ایئر نائٹ پارٹی، ڈانس فلور پر تھڑتھڑاتے کپلز، کلبز کی اوپر منزل کے بند کمرے اور بند دروازوں کے پیچھے ہوتے گناہ۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ کلب میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو دائم دلال کو جانتا نہ ہو۔ بازار میں اسے ہمیشہ چیف گیسٹ کی سی حیثیت ملتی تھی۔ کتنی ہی لڑکیوں سے اس کی وہاں پر دوستی تھی، کتنی بار حرام مشروب اور اس کے حلقے سے نیچے اترا تھا۔ ہاتھ واپس پہلو میں گر گئے۔ نہیں، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان گناہوں کی معافی مانگ سکے جنہیں سوچتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ وہاں سے اٹھنا چاہتا تھا، مگر کوئی انجانی قوت اسے وہاں سے ہلنے میں نہیں دے رہی تھی۔ ابن آدم، ایسا کوئی گناہ نہیں جو میں معاف نہ کر سکوں۔ اس آیت نے پھر سے حوصلہ پیدا کی۔ اس نے ہر خیال ذہن سے جھٹک کر دوبارہ ہاتھ اٹھا لیے۔ صرف ایک بار مجھے معاف کر دیں اللہ۔ 25 سال میں نے غفلت میں گزارے ہیں، مگر اپنی آئندہ زندگی کو میں اس کی نظر نہیں کر سکتا۔ میں سر اٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہے، لیکن میں گناہوں میں دھدھڑا ہوا وجود کے ساتھ تجھ سے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں۔ میرے دل کی ہر گھوٹ کو ختم کر دے، میرے آنسوؤں کو اپنے لیے خالص کر لے۔ تیری رحمت ہمیشہ تیرے غضب پر حاوی رہے، ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر دائم دلال پر نظر کرم کر۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی اس غلط راہ کی طرف نہیں پلٹوں گا، بس مجھے راہ راست سے ہٹنے نہ دینا۔ گر کھل رہی تھی، دل کی گردن میں آنسو کے ذریعے باہر کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ رات کے اس پر نور تاریکی میں ایک وعدہ تھا جو اس نے 400 پھیلی خاموشی کو گواہ بنا کر اللہ سے کیا تھا۔ اب ساری زندگی اس وعدے کو نبھانا تھا۔ جس دن سے وہ اس روش سے ہٹا تھا، دل کی بے چینی بڑھ گئی تھی، گناہوں کی لذت بار بار خود تک آنے پر مجبور کرتی۔ مگر اب اس وقت اس کے چہرے پر پھیلا اطمینان اس بات کا گواہ تھا کہ دل کا زنگ اترنا شروع ہو چکا ہے۔ کچھ دیر بعد عدن اسے ناشتے کے لیے بلانے آئی تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بالکل تیار کھڑا خود پر پرفیوم اسپرے کر رہا تھا۔ اسے ناشتے کا کیک کر وہ ٹیبل پر برتن سیٹ کرنے لگی۔ میں خود لے لوں گا، آپ بیٹھ کر ناشتے کریں، اس سب کی عادت نہیں ہے مجھے، اگر میں بگڑ گیا تو مسئلہ آپ کو ہی ہوگا آگے جا کر۔ عدن جو ناشتے کی ایک ایک چیز اس کے سامنے رکھ رہی تھی، اس کی برخاست کہنے پر چھپ سی گئی۔ آپ آج پتہ کروائیں گے نا میرے گھر والوں کے بارے میں نے ابھی ٹرائی کیا ہے، نمبر پھر بند ہے جا رہا ہے۔ آپ پریشان مت ہو، میں جیسے ہی تھوڑا سا فری ہوں فوراً پتہ کر لوں گا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے نمبر چینج کر لیا ہو، نہیں تو نمبر کیوں چینج کرنا ہے انہوں نے؟ اگر ہوا بھی تو چینج تو کوئی ایک تو فون اٹھائے، بابا اور عبداللہ بھائی دونوں ہی کا نہیں مل رہا۔ اس کے لہجے میں اداسی اتر آئی۔ وہ اس چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھی، مگر دائم جانتا تھا اس کی گمشدگی کی خبر ملتے ہی نہ جانے کتنی اور کیسی فون کالز آئی ہوں گی جو انہیں مجبور ہو کر نمبر ہی بند کرنا پڑا۔ مگر یہ بات کہہ کر وہ اسے پریشان نہیں کر سکتا تھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، 2-4 دن میں ہی پتہ چل جائے گا۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں، ٹائم ہونے والا ہے آفس کا، ٹیک کیئر۔ وہ ریسٹ واچ باندھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ آج آئیں گے نا؟ موبائل چیک کرتے ہوئے دائم کے ہاتھ لمحے بھر کو رکے۔ وہ خوشگوار حیرت سے پیازی رنگ کے دوپٹے میں مخیر چہرے کو دیکھتے ہوئے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ کریں گی نا میرا انتظار؟ اس کے سوال پر فوراً سپاٹ گئی۔ نہیں، میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا تھا۔ نہیں یعنی کہ آپ کہنا چاہتی ہیں میں نہ آؤں؟ نہیں تو میں نے یہ تو نہیں کہا۔ اٹس مین یو ول ویٹ فار می، لہجے میں خود بخود شوخی اتر آئی۔ عدن کو فوراً جلد بازی میں کہے اپنے غلط جملے کا احساس ہوا۔ اب آپ دیر نہیں ہو رہی آفس سے؟ وہ اس کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کر رہی تھی۔ اوہ، آؤں گا میں، میرے آنے تک تیار رہے گا، آج ڈنر باہر کریں گے۔ وہ اس کا چہرہ تھپتھپا کر خداحافظ کہتا ہوا چلا گیا۔
डैडी को पहले से ही अपने ऑफिस में बेटा देखकर वो चौंका। ले भाई दाई बेटा, अब हिसाब किताब के लिए तैयार हो जाओ। गला खनकारता हुआ अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम डैड, खैरियत? इतनी सुबह आ गए आप? ये टाइम है तुम्हारे ऑफिस आने का? तलाल इसे देखते ही गुस्से में आए। सॉरी, ट्रैफिक में फंस गया था। चलो, अब तो ट्रैफिक में फंसे हुए थे, मगर रात कहाँ फंस गए थे जो घर आना भी याद नहीं रहा? डैड, आज अब आपको पता है तो क्यों पूछ रहे हैं? अगर तुम्हारी यही रूटीन रही ना तो इस बिजनेस का कबाड़ा हो जाएगा। अगर तुम इसे नहीं मैनेज कर सकते तो साफ साफ कह दो ताकि मैं किसी और का बंदोबस्त कर लूँ। कम अज कम तुम्हारे हाथों तो बात ना हो। ये 1 मिनट किसने कहा है कि मुझसे मैनेज नहीं हो रहा? न्यू प्रोजेक्ट मुझे भला वजह नहीं मिल गया। अपना ऑफिस वर्क करता हूँ तो साथ साथ आपका भी करता हूँ। तो कौन सा एहसान कर रहे हो तुम मेरे पर? डेट प्रॉब्लम पता है क्या है आपको? अब मुझ पर यकीन नहीं है। सो इट्स बेटर कि आप कोई और बंदोबस्त कर ले। मैंने तो सारम को ऑफर की थी बट आपने खुद मना किया है। इसे देखो, ये सब तुम ही लोगों का है, इसे पूरी जिम्मेदारी से निभाओ। ये मत समझो मैं कभी तुमसे लाइलम था। सारा की मुखालफत के बावजूद मैंने हर मामले में सिर्फ तुम्हें ब्रीफ किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम मेरी नरमी से नाजायज फ़ायदा उठाओ। ये जो आजकल तुमने नई मुसीबत पाल ली है ना, इससे जितनी जल्दी हो सके जान छुड़ा लो, वरना मुझसे बहुत से तरीके आते हैं तुम्हें लाइन पर लाने के। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो। तलाल हाथ में पकड़ी फाइल जोर से टेबल पर मारते हुए बाहर चले गए। शाम को इसने आने से पहले अदन को फ़ोन करके तैयार होने का, मगर इसके घर आने तक भी वो तैयार नहीं हुई। मुझे बाहर नहीं जाना, ज़रूरी थोड़ी है कि बाहर जाकर ही डिनर करना है। इसके अंदर अब भी खौफ मौजूद था कि जैसे ही वो बाहर निकलेगी सब कुछ फिर से दोहराया जाएगा। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, ख़ास तौर पर आपके इस डर को ख़त्म करने के लिए। और अगर फिर कोई हुआ तो मैं किस लिए हूँ? सिर्फ 5 मिनट हैं, जल्दी से तैयार होकर आए। पहले शॉपिंग करेंगे फिर डिनर। कुछ देर बाद वो अच्छे से चादर ओढ़कर बाहर आई। परेशानी अब भी चेहरे से आया थी। दाइम इससे जो भी बात करता वो आगे से सिर्फ हाँ में जवाब देती। शॉपिंग मॉल के बाहर उतरने से पहले इसने अच्छी तरह इर्द गिर्द देखा, फिर मजबूती से चादर थामी बाहर निकल आई। ओह, कब तक करना है ऐसा? वो सीने पर हाथ बांध के इस मुकाबले खड़ो। क्या? अदन ने नासमझी से इसे देखा। अब तो ऐसे रिएक्ट कर रही हैं जैसे मैं आपको अगवा करके लाया हूँ। कम ऑन यार, मैं आपके साथ हूँ। बीबरू, कुछ नहीं होगा। अगर इसी तरह करती रही तो कैसे मूव करेंगी इस दुनिया में? यहाँ पर कोई इतना फारिग नहीं कि हम पर चेक रखता फिरे। जब मैं आपके साथ हूँ तो किसी से डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए आप पहले शॉपिंग करते हैं फिर डिनर करेंगे। वो इसका हाथ थामेता हुआ अंदर की जाना पड़ा। शॉपिंग करते हुए भी वो जिस चीज़ में भी इसकी चॉइस हुई तो अदन सिर्फ सर हिलाने पर इत्तेफाक कर दी। ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ नहीं करनी, ना ही साड़ी मैंने बांधनी है, इसलिए जो लेने हैं खुद ही लें। अब मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। दाम के पहने पर साड़ी को देखते हुए बेसाता मुस्कुराहट चेहरे पर आई। बिलाखिर इसके बजाने पर वो खुद चीज़ें पसंद करने लगी। इसको मुस्कुराता देख कर दाइम ने सुकून का सांस लिया। इसीलिए तो इसे बेड वाली जगह पर लाया था ताकि नए चेहरे देखकर इसे में मौजूद वो डर और खौफ किसी तरह ख़त्म हो जाए जो कल रात इसके चेहरे पर था। जब 2 घंटे बाद शॉपिंग से फारिग हुए तो अपने पीछे दाइम के नाम की पुकार पड़े। इन दोनों ने बेसाते पीछे मुड़कर देखा, मगर अदन को देखते ही सामने आता वजूद ठटक कर अपनी जगह पर रुक गया। हाय असद, आओ, हाउ आर यू? आई एम फाइन, तुम कैसे हो? इसकी नज़र अब भी अदन पर थी, जिसने चादर का पहलू चेहरे पर मजीद आगे कर लिया। ये इसने जानते हुए अदन का तारफ जरूरी समझा, मगर दाइम के मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुनकर वह सख्त हुआ। शी इज़ माई वाइफ एंड अदन ये सियासत में डैडी की रवायती हरीफ का बेटा है असद लगारी, और मेरा फेलो भी। क्या तुम्हारी वाइफ? तुमने शादी कर ली और बताया भी नहीं? क्यों, तुम मेरे क्या लगते हो जो मैं स्पेशली तुम्हें इनवाइट करता हूँ बताता कि मेरी शादी हो रही है? और असद की फितर से अच्छी तरह वाक़ था, इसीलिए लहजे में खुद बहुत दल ही उतरा। चलो दोस्त ना सही दुश्मन ही सही, एक बार मुंह मीठा करवाने का हक तो बनता था ना। इसकी नज़र अब भी चादर में लिपटी इस लड़की पर थी जिसे वो पहली नज़र में ही पहचान गया था। अच्छा यार, तुमने तो नहीं करवाया, मैं खुद ही मिठाई लेकर अंकल को मुबारकबाद देने आ जाएगा। मेरे ख्याल में तुम मुबारकबाद की बजाय अपनी डैडी के साथ इलेक्शन पर तवज्जो दो, वो ज़्यादा बेहतर है। ओके बाय। वैसे वहाँ छोड़कर अदन के साथ बातें करता माल से बाहर निकल। जानने बगैर के कोठे पर इस रात तमाशाई कतार में असल लगारी भी मौजूद था। क्या आप दाइम तलाल हैं? डिनर करते हुए अपने बिल्कुल कान के सामने वाली आवाज़ पर चूक गया। जी नहीं, मैं हरगिज़ दाइम तलाल नहीं हूँ। आप प्लीज़ किसी और टेबल पर जाएं। और हबीज पहले नहीं बता सकता था तो यहाँ बैठा है। खुदा नवास्ता अगर मुझे अपने पैसों से इस चुड़ैल को डिनर करवाना पड़ जाता तो अली दाइम के साथ वाली कुर्सी घसीट के बैठ कर रावील आते ही अदन से बातों में मसरूफ होगी। तूने मुझे सुकून से रहने देना भी है या नहीं? आज पहली बार सिर्फ कुछ देर के लिए मैं अपनी बीवी के साथ डिनर पर आ गया, पर तो इसे ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम्हें बताया किसने कि मैं यहाँ पर हूँ? दाइम ने कड़े तेवर से इसे जो इसकी प्लेट अभी अपनी तरफ खिसक कर इस पर हाथ साफ कर रहा था। मैं तुझे किसी जरूरत इस जालिम दुनिया में अकेला नहीं छोड़ सकता। और कहते हैं ना,
सच्ची यारी सब पे बारी। वैसे तेरे लिए एक गुड न्यूज़ है मेरे पास। मैंने अभी अभी नेहा की गाड़ी को पार्किंग में रुकते देखा है, इसलिए बेटा बेहतर इसी में है। खाना छोड़ और नवे 9 10 11 होकर निकल ले यहाँ से। क्या यार, ये सारी मुसीबतें आज ही नाज़िल होनी है मेरे पर। ठीक कहते हैं डैड, बाहर कम निकला करो, खतरे बहुत बढ़ गए हैं। राबी जल्दी से डिनर करो, थोड़ी देर में तो शोर लग जाएगा यहाँ पर, फिर भला कहाँ खाना होगा। इसने दाइम को आंख मारते हुए राबी से कहा, मैं तुम्हारे पैसों पर डिनर करने आई हूँ, दाइम बाई के नहीं। बेटा अगर तुमने मेरे से कोई उम्मीद रखी फिर मैं तो सिर्फ एक फालूदा ही खिला सकूंगा तुम्हें, इसलिए बेहतर है अपना समझ कर जल्दी जल्दी खाओ। शर्म तो नहीं आती? अब किसी और लड़की को साथ लाते तो अगले दिन का खाना भी इसके लिए यहाँ से बे करवा लेना था। वह बहन को तुम एक डिनर भी नहीं करवा सकते। हाँ तो वो लड़कियां होती हैं, तुम जैसी सूखी सड़िए तितलियां नहीं। सारा कुछ तो तुम खुद ही हजम कर गए हो। दाइम बाई के लिए भी कुछ छोड़ दो, इस बेचारी की तो शोकर सुनते ही भूख मर गई है। वैसे भी हमने इसके निकाह के छुआरे तक नहीं खाए। क्या अब इस डिनर पर भी अली मुर्तजा का कोई हक नहीं? अदन दिलचस्पी से इनकी नोकझोंक सुन रही थी। कभी वो और हैदर भी इसी तरह लड़ा करते थे, इस तरह लड़ा करते थे। ये सोचते ही इसके चेहरे पर साया सा लहरा। यार मुझे समझ नहीं आया, मैं जहाँ भी जाऊँ ये वहाँ कैसे पहुँच जाती है? और भाई दिल तो दिल से राह होती है। अगर तूने इसके सामने कोई बकवास की तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। ठीक है, जैसा तू कहो। अली ने शराफत के सारे रिकॉर्ड तोड़कर इसकी बात पर सच गाए। ओ माई गॉड दाइन, तुम यहाँ? हाउ आर यू? नेहा से देखती ही चहेती उसकी तरफ आई। आई एम फाइन एंड यू? मैं भी ठीक हूँ, फ्रेंड के साथ बिजी हूँ। मैं भी अपने फ्रेंड के साथ ही आई थी। हाय गाइस, मैं दाइम की फैंसी हूँ, उन सबको हाथ हिलाते हुए कह रही थी। बेतकलीफी से चेयर पर बैठी। अदन ने एक हैरान सी नजर दाइम पर फिर इस अल्टर मॉडर्न लड़की पर डाली जो टॉप और जीन्स में मबलूस टाइम पर टांग रखी बैठी थी। और ये क्या, हम हमेशा बाहर ही मिलते हैं, कभी कभी घर भी आ जाया करो। मम्मी इतना मिस कर रही हैं तुम्हें, खुदा का खौफ कर। बीबी क्यों मम्मी बेचारी को बदनाम कर रही है? वरना सीधे सीधे बात कर ले। अली की बड़बड़ाहट दाइम ने वाजे सुनी थी। वह बिल्कुल नेहा की मौजूदगी से अनजान बना फ्रिज पर हाथ साफ कर रहा था। किसके साथ आए हो तुम? अभी तो बताए है फ्रेंड के साथ आई हूँ। दाइम यार तू भी अच्छा है, बच्चों को घर ही छोड़ आया है। अभी 2 माह की है गुड़िया और आज से ही तुम दोनों की सैर सपाटे शुरू होगी। इतने से बच्चे को कॉर्नेस के हवाले करा है, यानी कि हद होगी। अली की बात दाइम को बेहतर अच्छी सवाए रवील के वहां बैठे तीनों अफराद के 14 तबके रोशन हो गए। अदन तो पहले ही इसकी जुबान के चर्चे सुन चुकी थी और अब इसकी बात पर सामने बैठे दाहिम को देखकर इसे पसीना आ गया। क्या मतलब तुम्हारा? किसके बच्चे? नेहा ने हैरान होकर अली की शक्ल देखी। अरे नेहा तुम यहाँ? व्हाट इज प्रेजेंट सरप्राइज? कब आई हो तुम? मुझे तो पता ही नहीं चला। कैसी हो? क्या कह रहे थे तुम? अभी किसके बच्चे छोड़ के आया है दाइम? ले ओटनिया, मैं तुम्हें पता तो है इसकी आदत है, ऐसे ही फजूल बोलता रहता है ये। दाइम ने खा जाने वाली नजरों से अली को देखा। उफ, एक नंबर की बदतमीज हो तुम, दिल हौला दिया मेरा। पर तुम कुछ भी कहो, मुझे पूरा पूरा यकीन है दाइम पर, ये मेरे अलावा किसी का नहीं हो सकता। इसने आस्तीगी से दाइम की टेबल पर दड़े बाजू पर हाथ रखा। अली ने हंसी जब्त करने के लिए पानी का गिलास उठाकर मुंह को लगा लिया। मैं तो एक नंबर हूँ ना जिस पर तुम्हें अंधा यकीन है, वो 4 नंबर इंसान है। बस ज़रा भी बच के रहना। ओह शिट, मैं तो सबका इंटरव्यू करवाना ही भूल गया। इसकी बात पर ताइम ने टेबल के नीचे जोर से इसके पाँव पर पाँव रखा। मुझे तो तुम जानती ही हो, हर को हम 4 साल इकट्ठे पढ़े हैं और ये तुम्हारे दाइम भाई, आई मीन जस्ट टाइम। ये है मेरे सिस्टर राबिल और ये है तुम्हारी, सो मेरा मतलब है तुम्हारी हमारी भाभी अदन। अभी नई नई शादी हुई है इनकी। इसके तारफ़ करवाने पर नेहा ने एक सरसरी सी नज़र नफीस सी सिंधी कढ़ाई वाली चादर लिए इस खूबर सी लड़की पर डाली जो दाइम के बिल्कुल सामने बैठी थी। नाइस टू मीट यू। हस्बैंड कहाँ हैं आपके? आप तो बहुत छोटी सी हैं, अभी तो तारीफ करवाया है मैंने, वो भी यही है। अगर छोटी हैं तो हस्बैंड कौन सा बहुत बड़ा है, अभी तक तो फीडर भी नहीं छोड़ा बेचारे ने। सॉरी नेहा, तुम तो इधर ही मसरूफ़ हो गई हो, तुम्हारी फ्रेंड्स वेट कर रही हैं तुम्हारा। आओगी मैं किसी दिन घर पर? अली की मजीद गुलफशां से पहले ही दाइम बीच में बोल पड़ा। और मैं तो भूल ही गई। ओके गाइस, मैं चलती हूँ। और हाँ, अब कल का डिनर तुम हमारी तरफ करोगे। आई विल वेट फॉर यू। वो मुस्कुरा कर कहती उठो चलेगी। इसके जाने के बाद दाइम ने जो अली के साथ किया, राबील के हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। मैं आई कमन अंकल। ऑफिस के अंदर आकर ज्यादा लेने वाले को देखकर दलाल बुरी तरह चौंके। ये यहाँ क्या कर रहा है? मी भी कोई भी नियम काम करने आया हो, सिर्फ तम्मा से बात करने में ही फायदा था, वरना हो सकता है किसी फन कैमरे के जरिए इनकी रिकॉर्डिंग गुफ्तगू आधे घंटे बाद सोशल मीडिया की जीनत बन जाती और मिनटों में ही कुर्सी छीन जाती। आजकल तो सब ही इन हरकतों पर उतर आए हुए थे।
سو اختیار لازمی تھی۔ ان کے دماغ نے تیزی سے کام کیا، وہ سیاست کے ہر بیچ و ہم سے واقف تھے۔ فوراً سپیرے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر آ گئی۔ آؤ بیٹا آؤ، تم یہاں کیسے؟ سب خیریت تو ہے؟ مانا انکل مانا، الیکشن کے دنوں میں ہر سیاستدان کی زبان میٹھی ہو جاتی ہے، میری ڈیڈ کی بھی ہو جاتی ہے، مگر آپ کا تو جواب ہی نہیں۔ واہ بھائی واہ! اس نے ہنستے ہوئے مٹھائی کا ڈبل ٹیبل پر رکھا۔ یہ مٹھائی کس خوشی میں لے آئے ہو؟ ابھی تو ہمارے جتنے میں تھوڑا وقت باقی تھا، ابھی لاؤں گا۔ فی الحال تو آپ کی بیٹی کی شادی کی خوشی میں لایا ہوں۔ بڑے چھپے رستم نکلے آپ تو، ہوا تک نہیں لگنے دی۔ اتنا نیک کام کیا ہے، کسی صحافی کو بھی خبر نہیں ہونے دی۔ سچ میں اس بار اس خبر نے تو دھوم مچا دینی ہے۔ ایک بار پھر سارے کے سارے ووٹ آپ کے۔ مصنوعی مسکراہٹ فوراً سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ طلال کے ماتھے پر رگ اڑی۔ بھائی اتنا نیک کام کیا آپ کی بیٹی نے، بلیو می آئی ایم امپریسڈ۔ بہت بڑا دل ہے آپ کا، یا پھر یہ بھی کوئی چال ہے جیتنے کی، ورنہ کسی کے اتنے دل گرد کہاں کہ ایک ضعیف کو اپنی بہو بنا لے۔ وہ مزے سے منہ میں گلاب جامن رکھتا ہے، ان کے حواسوں میں بم پڑا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ فوراً چیئر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یقین کرنا اتنا نیک کام میرے ساتھ پشتوں میں بھی کسی نے نہیں کیا جو آپ کے بیٹے نے کھڑے کھڑے کر دیا۔ پہلے کوٹے سے لڑکی خریدی، پھر اس سے نکاح کر لیا۔ واہ بھائی کیا لو سٹوری ہے! اور ویسے پکی بات ہے، نکاح کروایا بھی ہے یا آپ نے اس کا؟ یا گیٹ آؤٹ فرام مائی آفس! یہ خبر اخباروں میں آنی چاہیے یا نہ؟ ملک کے نامور سیاستدان طلال احمد کے چھوٹے صاحبزادے ملک میں تبدیلی لانے کی جانب اہم قدم۔ تفصیل جاننے کا ایک بریکنگ نیوز کی بات۔ کیا حال ہے انکل؟ دے دیں خبر آئی میں سے گیسٹ لاس۔ دھیرج رکھیں انکل، دھیرج۔ ابھی سے اوپر کا ٹکٹ نہ کٹوا دیجیے گا، آخر کو الیکشن بھی تو جیتنا ہے۔ یہ مٹھائی میری طرف سے دائم کو دیجیے گا۔ اب میں چلتا ہوں، کہیں باہر کے دفتر ہی بند نہ ہو جائیں۔ آپ کہیں تو ڈاکٹر فون کر دوں۔ آئی سے گیٹ لاس فرام ہیئر۔ دلال اپنے پورے زور سے دوڑے۔ اوکے انکل، بائے بائے، لو یو۔ کل کا اخبار ضرور دیکھیے گا۔ وہ مسکراہٹ اور شاندار دروازے سے غائب ہو گئے۔ اس کے جاتے ہی دلال نے مینیجر کو بلایا۔ شہر میں جتنے اخباروں کے دفترات ہیں سب کے دو کہ کل کے اخبار میں میرے یا میری فیملی کو متعلق کوئی خبر نہیں آنی چاہیے۔ وہ جتنا پیسے کہیں اتنے دو منہ بھر دو ان کے، مگر میرے خلاف کسی اخبار میں کوئی خبر آئی تو اس کا مالک زندہ نہیں بچے گا۔ بتا دینا سب کو، فوراً سے پہلے جگہ فون کر دو۔ وہ کھولتے دماغ کے ساتھ حکم دیتے ہوئے چین اٹھا کر باہر کی جانب بڑھے۔ دائم ابھی راستے میں ہی تھا کہ طلال کے کہا، کہاں ہو تم؟ راستے میں ہو ڈیڈی، خیریت؟ اگلے آدھے گھنٹے میں گھر پہنچو۔ ہوا کیا ہے؟ جب ہو آؤ گا تو پتہ چل جائے گا۔ پتہ کیا ہوا؟ طلال نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ کیا ہو، سب خیریت ہے؟ عدن نے فکر مندی سے پوچھا۔ لگ تو نہیں رہا خیریت ہوگی، ورنہ ڈیڈ تو ایسا کبھی نہیں کرتے۔ میں نے سوچا تھا جب ہم گھر نہیں جائیں گے بھرپور ٹائم ساتھ گزاریں گے، پر اب تو میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کہتی ہیں تو رک جاتا ہوں۔ اس کے کہنے پر عدن کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ جو اتنے دن سے گھر سے نکلنے سے ڈر رہی تھی، آج کی گزری شام نے وہ خوف ختم کر دیا۔ اسے فلیٹ پر چھوڑ کر واپس گھر کی طرف مڑا۔ آدھے گھنٹے کے بجائے 20 منٹ میں ہی وہ گھر میں موجود تھا۔ الجھتے ہوئے اندر آیا تو ڈیڈ کی آواز سے ہی پتہ چل گیا کہ مسئلہ گھبرو ہے، مگر گھر میں تو ہر طرح سکون تھا۔ وہ ہال میں ممی کے پاس آ بیٹھا جو کوئی ٹاک شو دیکھ رہی تھی۔ ممی ڈیڈی کہاں ہیں؟ آئے نہیں اب تک؟ نہیں، آنے والے ہوں گے۔ اور تم کہاں تھے؟ 2 دنوں سے گھر ہی نہیں آئے، بزی تھا دوستوں کے ساتھ۔ وہ ابھی ممی کے ساتھ باتیں ہی کر رہا تھا کہ طلال گاڑی کی دروازہ بند ہونے کی آواز دی۔ کچھ دیر بعد اندر داخل ہوئے۔ میرے روم میں آؤ۔ بغیر رکے اسے حکم دیتے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ ریموٹ سے چینل چینج کرتے اس کا ہاتھ لمحے بھر کو رکا۔ کچھ تو غلط تھا۔ وہ حیران ہوتا ان کے پیچھے آیا۔ واٹ ہیپنڈ ڈیڈی؟ تم اتنے گر جاؤ گے مجھے اندازہ نہیں تھا، اتنا لو اسٹینڈرڈ ہے تمہارا۔ کیا نہیں دیا میں نے تمہیں؟ دنیا کی ہر آزمائش تمہاری قدموں میں ڈیر کے۔ تم نے آج تک جو بھی کیا میں نے کبھی پوچھ گچھ نہیں کی، ساری اولادوں سے زیادہ صرف تمہیں چاہا، تمہاری ہر جائز و ناجائز آنکھیں بند کر کے پورا کیا میں نے، مگر تم نے کیا کیا؟ میری ساری زندگی کمائی پر پانی پھیر دیا۔ ذرا سی بھی غیرت نہیں آئی تمہیں یہ گھٹیا حرکت کرتے ہوئے؟ ایسی کون سی عاشقی کا بھوت سوار ہو گیا جو صحیح اور غلط کی تمیز ہی ختم کر گیا؟ طلال کی داڑھ پورے کمرے میں گونجی۔ انہوں نے جھٹکے سے کوٹ اتار کر صوفے پر چلایا۔ وہ خاموش بیٹھا ان کے آگے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹھیک کہتی تھی تمہاری ماں، مجھے اتنی ڈیل دینی ہی نہیں چاہیے تھی۔ یہ سب میرا قصور ہے جو تم اتنا سر پر چڑھ لیا۔ آج تم ایک ضعیف کو بیوی کے طور پر متعارف کرواتے پھر رہے ہو۔ کون سا مورکہ مار لیا ہے جو پورے شہر میں ڈنڈا پیٹ رہے ہو؟ شاید میں تمہارے اس سو کالڈ نکاح کو ایکسپٹ کر لیتا اگر اس لڑکی کا کوئی حوالہ ہوتا۔ تمہاری عیاشیوں سے میں بے خبر نہیں تھا، پر تم اتنا گر جاؤ گے کہ ایک گندی اینٹ کو میرے خیال میں سجانے کا خواب سوچی۔ انف ڈیڈ انف! کس نے کہا آپ سے؟ کس کی جرأت ہوئی ہے بکواس کرنے کی؟ میں زبان کاٹ دوں گا اس کی۔ کیوں اتنی آگ کیوں لگ رہی ہے؟ الغت کہا ہے کہ میں نے آج میرے مخالفین میرے سر پر کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ طلال احمد کی بہو ایک ضعیف ہے۔ بس کر دیں ڈیڈ، جھوٹ ہے یہ سب، بکواس ہے۔ اگر وہ ضعیف ہوتی تو میری بیوی نہ ہوتی۔ بجائے مجھے پروٹیکٹ کرنے کے آپ ان کی باتوں میں یقین کر رہے ہیں۔ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا اس گٹھیا انسان کو۔ مجھ سے پہلے ہی پتا تھا یہ کمینی حرکت وہی کر سکتا ہے۔ ہاتھ توڑ دوں گا میں
तुम्हारे अगर इससे ज़रा भी नुकसान पहुंचाया, तुम्हारी वजह से सियासत में मेरी पोजीशन डिस्टर्ब हो, तो जिंदा नहीं सोचोगे तुम। और क्यों करूँ मैं तुम पर प्रोटेक्शन? कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है? गलत किया है किया ये कि तुमने इसे कोठे से खरीदा था। बीवी हो मेरी, निकाह किया है मैंने इससे, और एक बाइज्जत खानदान की बेटी है। आज के बाद आप इसके लिए लफ्ज़ यूज़ नहीं करेंगे। इसे काबू ना आता देखकर इसकी आपकी बात दलाल ने पैंतर बोला। देखो अभी भी वक्त है, छोड़ दो इसको, मैं हर चीज़ संभालूंगा, सब कुछ फिक्स कर लूँगा। अभी के अभी इसे तलाक दे दो, वरना कल को यह खबर अखबार में आ जाएगी और मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो मैं खड़े खड़े तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगा। मैं इसे किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा, भगा कर नहीं लाया जो खड़े खड़े फारग कर दूं। ये भूल है आपकी। कंपनी ऑलरेडी इसके नाम है। फ्लैट पहले से ही मौजूद था। कंपनी का सारा पैसा इसके अकाउंट में महफूज था। सो तलाक की धमकी ने इस पर कोई असर नहीं किया। अगर तुमने इसे तलाक ना दी तो मैं इस लड़की का वो होशियार करूंगा कि दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तलाक की इस बार की दी जाने वाली धमकी सुनकर इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। अब फैसला तुम्हारा है, अभी से सोच लो। आर्य पार डैड, अगर आपकी वजह से मेरी बीवी को जरा से भी नुकसान पहुंचा तो सारी उम्र आप अपने बेटे की शक्ल देखने को भी तरसेंगे। इसके सर्द अंदाज ने तलाल को दिमाग भी से उड़ा दिया। जस्ट शट अप, तुम इस लड़की की वजह से अपने बाप के सामने खड़े हो गए हो। क्या हो गया है? सब ठीक तो है? इस तरह क्यों बोल रहे हैं आप? साड़ी का पहले संभालते हुए परेशान से अंदर आई। आए बेगम साहिबा, आप भी देख ली, कौन सा चांद चढ़ाया है आपके सुपुर्द ने। क्या हुआ ये पूछना क्या नहीं हुआ? निकाह कर लिया इसने, वो भी एक तवाइफ के साथ। और कल के अखबारों में मेरे इतने सालों से कमाई की इज्जत की दिचकियां बिखर जाएंगी सिर्फ इसकी वजह से। इसकी बात सुनकर सारा गिरते गिरते हो, कितनी बार बताऊं नहीं है वो तवाइफ। आप लिख के दूं क्या मैं आप लोगों को? दाएं क्या तुमने वाकई क्या कर दिया? मैंने मम्मी ने कहा ही किया है ना, कोई जुर्म तो नहीं कर दिया जो आप सब ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। इनकी बुलंद होती आवाज सुनकर सारम भी इधर ही आ गया। क्यों, क्या है ये सब? कौन है वो लड़की? तुम जानते तो थे ना कि नेहा से कमिटेड, फिर इस सब से क्या वजह? मम्मी एक बात क्लियर कर ले, मैं नेहा के साथ कभी भी कंफर्टेबल नहीं था। ये सब किया दरा सिर्फ आपका है। मेरी मर्जी के जाने बगैर आप जाकर सब कुछ तय कर आई। सारा कसूर आपका है। किसी ने मशवरा दिया था इसे जाकर मेरे साथ नत्थी कराएं। इसे इस नीच पर लाने में वाली भी सिर्फ आप ही हैं। मैं कभी इसमें इंटरेस्ट नहीं था, ना आज ना कल। मेरे निकाह हो चुके हैं, सो बेहतर है आप अपनी बांजी के लिए जो कुछ क्या कुछ और सोची। इसने ठंडे लहजे में माँ को सब कुछ बाबा करवाया दिया। तलाल पानी पीकर अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। मैं नहीं मानता किसी निकाह को। तुम ऐसे 2 टके की लड़की की खातिर हमारे सामने जबान चला रहे हो। वो क्या है मैं अच्छे से जानता हूँ, कोई माने या ना माने, मगर अब वो दाइम तलाल की बीवी और तलाल हाउस की बहू है। अगर आइंदा मैंने इसके लिए कोई गलत लफ्ज़ किसी की ज़बान में सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, तुमसे जा बा कोई नहीं होगा। तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत बेशक मिट्टी में मिल जाए, पर तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तलाल ने फिर से पोजीशन संभाली। फॉर गॉड से डांट, कौन सा गुनाह कर दिया इसने? शादी ही की है ना, तो क्या हो गया? इसकी ज़िंदगी है और जिसे चाहे जिए। कब से खामोश खड़ा सारा मिलाकर बोली पड़ा। यू शेट अप, बंद करो इसकी वकालत करना। तुम भी ये इसका रंग चढ़ रहा है तुम्हारी। तुम्हें आज ही सेट कन्फर्म करवाता हूँ। जरा भी तुम लोगों का ख्याल नहीं मारा। क्या मुझे दिखाऊंगी मैं समिया को? क्या बनेगा नेहा का जब इसे पता चलेगा? सारा रोते ही बेड पर बैठ गई। अब बस कर दे मम्मी, तंग आ गया हूँ मैं ये नेहा नामा सुन सुनकर। कान पक चुके हैं मेरे। अगर जरा सा भी ख्याल होता आपको तो कम से कम एक बार मुझसे पूछ लिया होता, मगर अब पानी सर से गुजर चुका है। अब कुछ नहीं हो सकता। इतने दिन हो गए हैं मेरे निकाह को, आज तक मैं इस घर से नहीं लेकर आया, सिर्फ इसलिए कि हमारी वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब ना हो। अगर मैं इसे यहाँ ले आता तो कौन था जो मुझे इसे यहाँ लाने से रोक सकता था? तुम इसे एक बार ला कर दिखाओ यहाँ। मैं अपने घर में किसी घटिया औरत का वजूद बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो बजाय मम्मी की बात का जवाब देने के दार से दरवाज़ा बंद करता हुआ बाहर निकल गया। खोलते दिमाग के साथ वो अपने कमरे में आया। सारी खिड़कियां खोलकर खुद टेस्ट पे जा खड़ा हो रहा था। इस तरह से बीत रही थी, ये समझ नहीं आ रहा था कि असद को कैसे इस चीज़ की बिंग पर गई है। तो वाजिया था वो इस खबर को तलाल के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, और अगर वाकई कल को अखबार में खबर आ गई तो तलाल इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले अदन को प्रोटेक्ट करना जरूरी था। वो जानता था कि अब तलाल की तरफ से कोई मार्जिन नहीं मिलेगा। सारी रात बेचैनी से आंखों में इकट्ठी। सुबह नाश्ते की टेबल पर हर कोई खामोश था। दलाल बेचैनी से आज के अखबार का इंतजार कर रहे थे। हालांकि मैनेजर ने यकीन दिलाया था कि वो मांगी कीमत दे आया है, किसी अखबार में इनके खिलाफ कोई खबर नहीं आएगी। फिर भी लग रहा था कुछ गलत होने वाला है। शरीफो अभी तक से पेपर नहीं आया क्या? इनकी बात में मुलाजिम बाहर से दौड़ता हाथ में आज का पेपर था। मैं इन्होंने बेचैनी से अखबार खोला। इनके चेहरे के बदलते असरात बाकी तीनों ने भी नाश्ता
पड़े हटाया। जब काफी देर तक वो कुछ न बोले तो बलाहर सारे ने हिम्मत कर पूछे, क्या हुआ, कोई खबर तो नहीं? तला ने पेपर जोर से साथ बैठे दाइम के मुंह पर मारा। ये होगी तसल्ली जी, जानते चाहते थे ना तुम? लो अब डोल सर पर रख नाचो, कर दिया ना तुमने आज सब कुछ खत्म। देखो लोग क्या बकवास कर रहे हैं मेरे बारे में। जुनैद ने कभी आंख उठाकर मेरे सामने बात नहीं की। पढ़ो क्या बकवास की है इसने। इन्होंने कहा, इतनी सी भी तुम में गैरत हो तो चलो फिर पानी में डूब मरो। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा मैं, इसीलिए मैंने कहा था दे दो तलाक इसे, जान छुड़ाओ हमारी। मगर नहीं, जब तक बाप सड़क पर न आ जाए तुम्हें चैन नहीं आना। हद होती है बेशर्मी की। पर तुम तो हर हद बात कर चुके हो। कितनी जलील करवाना है मुझे? एक बार ही सूली पर चढ़ा दो। जीना अजीजन हो गया है मेरा, जिंदगी अजाब बना दी है तुमने। सारे मुलाजिम कोनों गदरों में खड़े मुंह पर हाथ रखे आज पहली बार तलाल को अपनी जान अजीज बेटे पर बरसते देख रहे थे। वो सर झुकाए आज के पेपर में छुपी सारी बकवास पढ़ रहा था। मुहारिफिन ने तलाल अहमद के इस एहसन इक़दाम को बड़े सराहा था। तलाल ने फौरन मैनेजर को कॉल की, किसी को दे कर आए थे पैसे सारे, बकवास से लिख दी है इन्होंने मेरे खिलाफ। मैंने कहा भी था किसी को फोन कर दो, कुछ भी नहीं छुपना चाहिए मेरे बारे में। क्या सोते हो, फोन किया था ना मैंने। क्या है ये सब? बिलीव मी सर, मैं खुद जाकर हर अखबार के मालिक से मिला था। मैं जिसको पैसे दिए सबकी वीडियो मेरे पास है। मुझे खुद समझ नहीं आया सब कैसे कैसे इन्होंने यकीन किया। इसकी बात पूरी होने से पहले तलाल ने फोन काट कर सोफे पर चला दिया। फोन बंद करने की देर थी, धड़ाधड़ कॉल्स और मैसेजेस आने शुरू हो गए। इन्होंने गुस्से से फोन उठाकर सामने दीवार पर मार दिया। मेरा दिल कर रहा है अपना सारा मैगजीन तुम पर हावी कर दूं। अगर तुम्हारी जगह यहाँ कोई और होता तो इसका अगला सांस भी नसीब न होता। डैड प्लीज आप शट अप, जस्ट शट अप। एक लफ्ज़ भी कहा तो जुबान काट दूंगा मैं तुम्हारी। किन दिनों में कौन सी मुसीबत मेरे सर पर डाल दी है। ये तो सिर्फ 3 अखबार हैं, मुल्क भर के अखबारों में छुपी होंगी ये खबरें। सारे जहां की हाक मेरे सर में पड़ चुकी है। तभी सारा के फोन की बेल बजी। सुनिए की कॉल थी। हो गया क्या? क्या कह रही हो तुम? कौन से न्यूज़ चैनल पर? फौरन फोन सारा के हाथ से गिर गया। इनकी बात को तलाल ने फौरन आगे बढ़कर दीवार में नस्ब एलडी उनके थूक निकलते हुए न्यूज़ चैनल लगाया। नाजरीन, ताज़ा तरीन जरिए के मुताबिक मुल्क के नामवर सियासतदान तलाल के अहमद के छोटे साहबजादे दाइम तलाल की खुफिया निकाह मंजर पर आ गया। फौरन खबर जो हमें वसूल हुई है इसके मुताबिक दाइम तलाल ने चोरी निकाह कर रखा था। और नाजरीन, मुखालिफिन पार्टी के सरबराह का कहना है कि दाइम तलाल ने एक ताइफजादी से शायद निकाह किया है। इसी बात इस चीज़ को मंजर आम पर आने से रोका गया है। ताहम क्या वो लड़की वाकई एक ताइफ है या नहीं, इसके बारे में अब तक हमें कोई अपडेट मौसूल नहीं हुई। अभी हम अपने नुमाइंदे से बात करते हैं जो हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से कहा। कराची अरसल आपकी इस वक्त तलाल अहमद की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। हमारी नाज़रीन को ताज़ा तरीन सूरत हाल से कहा कीजिए। दाम तलाल के खुफिया निकाह के बारे में मजीद कौन सा बयान सामने आ चुका है? क्यों इस निकाह को खुफिया रखा गया? वो लड़की क्या वाकई एक ताइफ है या फिर हमेशा की तरह ये भी मुहारिफिन की दूसरों की इज़्ज़त करने की कोई तरीका है? जी अनम, हम इस वक्त तलाल अहमद की राजगाह के बाहर मौजूद हैं। मुखालिफिन कहना है कि वो लड़की एक ताइफजादी है, इसलिए किसी को भी इस निकाह की विंग पढ़ने नहीं दी। हम इस बारे में तलाल अहमद की कोई बयान ताहाल सामने नहीं आया। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इनसे बात करने की, लेकिन अभी तक इनसे कोई बात ना हो सकी। बहुत शुक्रिया अरसल, आप हमारे साथ लाइन पर रहिएगा। जैसे ही तलाल अहमद का कोई बयान सामने आता है हम फ़ौरन अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे। नाज़रीन, आपको एक बार फिर ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते हैं। तलाल अहमद के बेटे दाइम तलाल का खुफिया निकाह मंजर आम पर आ चुका है। मुल्क के नामूर सियासतदान तलाल अहमद के बेटे दाइम तलाल का मुल्क में तब्दीली लाने की जानब मसरूफ़ कदम। मुल्क के नामूर सियासतदान मशहूर इंडस्ट्री तलाल अहमद के छोटे बेटे दाइम के ताइफजादी से निकाह। नाज़रीन, मुखालिफ पार्टी के सरबराहान के मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं। फाइक लगारी का कहना है कि तलाल अहमद इस इक़दाम से बहुत खुश हुए। तमाम इंसान बराबर हैं, हमें स्टेटस और अहदे से बरतर होकर हर एक को देखना चाहिए। एक ताइफ से निकाह कोई बुरी बात नहीं। नाज़रीन, आपको बताते चले मुख्तलिफ पार्टीज़ के सरबराहान के बयानात सामने आ चुके हैं जिसमें फाइक लगारी ने इस इक़दाम को बहुत सराहा है। हाल में मौजूद हर शख्स फटी फटी आंखों से न्यूज़ का कास्टर को ब्रेक पर पाँव रखे बगैर बोलते हुए सुन रहा था। मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल इस वाक़े को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे। फिलहाल दोनों हाथों में सर थामे सर पर बैठ गया। अगर वो मजबूत असाब के मालिक इंसान ना होते तो ज़रूर इस वक्त किसी ICU में मौजूद होते, लेकिन इस वक्त इनका ज़हन तेज़ी से आने वाले लम्हात का सोच रहा था। सर बाहर मीडिया के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए हैं। उसे सब ज़बरदस्ती अंदर आना चाहते हैं। चौकीदार ने गेट बंद किया हुआ है। हाल में मौजूद हर शख्स पर छाए मुलाजिम की आवाज़ तोड़ा। तभी न्यूज़ कास्टर ने फिर से चीखना शुरू कर दिया। नाज़रीन, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वक्त हमारे नुमाइंदे अरसल नईम तलाल अहमद की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद है। मीडिया की किसी शख्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। निजी और सरकारी तमाम सरकारी चैनल्स की नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद है। ताहम अभी तक कोई हतमी बयान
सामने नहीं आ न्यूज़ चैनल पर इनके घर की बाहर की मुकम्मल फुटेज दिखाई जा रही थी। रिपोर्टर ज़बरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। ओह माय गॉड शरीफो, तुम सबको लाइन में जमा करो और ध्यान से किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करनी और सिर्फ लाइन की हद तक रहे। इन्हें वहीं जमा करो, मैं अभी आ रहा हूँ। इन्होंने मुश्किल हवास मजबूर करके शरीफो को खूब दिया। सारा अजहद परेशानी से इनकी जाने पड़ी। अब आप क्या करने वाले हैं? इससे सबका एक ही सलूशन है, पार्टी और फैमिली दोनों को क्राइसिस से निकल सकते हैं। वो क्या? साहबजादे शाम से पहले वो लड़की इस घर में मौजूद होनी चाहिए। हाल में मजीद इन्हें फलाना झटका खाकर इनकी जान देखी। क्या मतलब आपका? इसका यहाँ क्या काम है? मैं हर किसी से इस घर में आने नहीं दूंगी। किसी सूरत वो यहाँ कदम नहीं रखेगी। प्लीज सारा मिस आइलैंड में इस वक्त बहुत गुस्से में हो। यह ना हो कि सारा आप पर ही उतर जाएगा। लड़की इस घर में आएगी, इसके अलावा कोई हल नहीं है। आप क्या चाहती हैं? कल को इसके 2 बच्चों की खबर भी आपके मीडिया के जरिए मिले, एक बार सब नॉर्मल हो जाए, फिर जो चाहे करती रहना। लेकिन अभी मेरी सेन है, मुझे इस चीज़ को कोई फौरी कोड करना है। कुछ घंटों बाद क्या हो गया इसका मुझे इल्म है। सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं फौरी तौर पर इस सब को हैंडल करता हूँ। इनकी बात सुनकर सारा खामोश हो। और तुम एक बात मेरी कान खोल कर सुनो, शाम से पहले वो लड़की यहाँ मौजूद हो। आपकी बार गड़बड़ हुई तो सीधा गर्दन उतार के हाथ में पकड़ा दूंगा। मगर इसने क्या करना है यहाँ के? तो तुमने क्या चाहते हो? ये खबर भी अब मीडिया पर आ जाए कि घर में मौजूद नहीं है, ताकि अपनी बच्ची कच्ची इज्जत को मिट्टी में मिला दूं। अभी के अभी मैं इस सबको फिक्स कर लूंगा। हमेशा की तरह एक बार फिर तुम्हारी भलाई हुई मुसीबत मुझे ही मुझे नहीं पता नहीं कब मेरी जिंदगी सुकून आएगा। आप बहुत बने क्यों खड़े हो? चलो बाहर मेरे साथ। और अगर मीडिया के सामने कोई फजूल बकवास की तो वहीं बूंद दूंगा। किसी गलत फहमी में मत रहना। सारा फौरन इससे तमाम दरवाजे खिड़कियां बंद करवाओ। शरीफो, तुम हाल के दरवाजों की बाहर रुको। कोई भी रिपोर्टर घर के अंदर नहीं आना चाहिए। दरवाजे से बाहर निकलते हुए इनका दिमाग तेजी से वो जुमले सोच रहा था। कुछ मिनटों में इन्होंने मीडिया के सामने गिने थे। जिससे ही उन्होंने लाइन में कदम रखा, रिपोर्टर के ताबड़तोड़ सवाल बरस पड़े। सर, क्या वाकई आपके बेटे ने खुफिया निकाह कर लिया? इस निकाह को इतनी देर खुफिया क्यों रखा गया? क्या आपको इस बारे में इल्म था या आप भी बेखबर थे? अपने मुखालिफिन के दिए जाने वाले बयानात के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या दाइम तलाल की बीवी वाकई एक तौहीदादी है? दाइम बड़े मुश्किल से अपने अंदर उठते अबाल पर काबू पाया। मेरे बेटे का निकाह हो चुका है आज से 2 माह कबल। इसका निकाह से हमारी सारी फैमिली, सारे रिलेटिव बाहर हैं। इलेक्शन सर पर होने की वजह से मैं कोई पार्टी अरेंज नहीं कर सका, इसलिए बाहर के लोगों नाइलम है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये कोई खुफिया निकाह है। ये हमारी फैमिली को इस बारे में इल्म नहीं। हमारी बहू एक बाइज्जत खानदान से ताल्लुक़ रखती है। हम इलेक्शन के बाद एक ग्रैंड पार्टी के जरिए सबको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, मगर हर बार की तरह इस बार भी मुखालिफिन ने औकात दिखाई है और इन वजूद कंधों पर उतर आए हैं और मीडिया बगैर कोई तस्दीक किए इस बात को चला रही है। अगर मीडिया ऐसे ही बगैर किसी सबूत के शरीफा के घर पर अटैक करेगी तो कैसे चलेगा ये मुल्क? सियासत में जो भी इशू है इन्हें सियासत तक महदूद रखना चाहिए। मेरी फैमिली पर झूठे इल्ज़ाम लगाने और गलत खबरें देने के खिलाफ मैं मुखालिफिन पर केस ही कर सकता हूँ, फिर इनके सब से मंसूब दड़े के दड़े रह जाएंगे। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुखालिफिन अपनी शिकस्त का बदला अब इन घटिया तरीक़ों से ले रहे हैं। क्या सबूत है इनके पास जो ये मेरे और मेरी फैमिली के खिलाफ बोल रहे हैं? लेकिन अब ये किसी भूल में न रहें। मैं इन लोगों के खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा। हमारे मुल्क में 28% लोग गुर्बत की वजह से लेकर नीचे ज़िंदगी बसर करें। यहाँ PhD हजरात डिग्रियाँ लेकर सड़कों पर फिरते हैं। आए दिन मुखालिफिन के ज़ेर निगरानी इलाकों में टारगेट किलिंग और स्टेट क्राइमिंग के जरिए सैकड़ों वाक़यात हो रहे हैं। हमेशा से इन लोगों की वजह से मुल्क की निज़ाम दरहम हो रहा है, मगर इन लोगों की इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं। इन इतने फसाद, लड़ाई झगड़ों के बजाय अगर हम ये सारा वक्त अपने मुल्क के मसाइल हल करने में लगाएं तो मुझे यकीन है अगले चंद सालों में ही इस सरजमीन से करप्ट लोगों का खात्मा हो जाएगा। मगर नहीं, ये लोग कभी इस निश्वर नहीं सोच सकते। इनका काम सिर्फ मुल्क में इंतशार फैलाना है। सिर्फ इन्हीं की वजह से मुल्क सियासत खराब हो रही है। बहरहाल मैं अब बहुत जल्द एक गेट टूगेदर अरेंज करूँगा। हालांकि मैं इलेक्शन की वजह से बेहद मसरूफ़ हूँ, लेकिन इन लोगों के मुंह बंद कराने के लिए मजबूरन ही सही मगर कुछ देर के लिए मुझे अपना सरगर्मियों का मतलूब करना पड़ेगा। और मैं तमाम मुखालिफिन को दावत देता हूँ कि वो इस पार्टी में शिरकत करें ताकि मैं इन्हें अपने बेटे और बहू से इंट्रोड्यूस करवा सकूँ। यानी कि सर, आप कहना चाहते हैं कि सारे का सारा किया धड़ा आपके मुखालिफिन के है, मगर इन्हें क्या फ़ायदा पहुँच सकता है? इस तरह का देखें, ज़ाहिर सी बात है वो चाहते हैं मैं गुस्से में कोई ऐसा कदम उठाऊं जो मेरी तबाही और इनकी कामयाबी का बयान लाए, लेकिन वो शायद भूल रहे हैं कि अल्लाह पाक हमेशा हक का साथ देता है और हम हक पर हैं। थैंक यू सो मच। दाइम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे आज के वाक़े के बारे में? देखें, हक की राह पर चलने में दुश्वारियाँ आई हैं करती हैं, लेकिन अपने घटिया मकासद की खातिर किसी इज़्ज़तदार ख़ानदान पर एक झूठा इल्ज़ाम लगाना और फिर इसकी पूरी मुल्क में तशरीह करना एक बहुत बड़ा जुर्म है।
اور اس جرم کی سزا ان لوگوں کو ضرور ملے گی۔ جو بھی سیاست ایشوز ہیں ان کو گھر سے باہر حل کیا جائے۔ ہم ان لوگوں کی طرح کوئی گھٹیا حرکت نہیں کریں گے، لیکن انہیں اس حرکت کی سزا ملنی اٹل ہے تاکہ آئندہ ایسا کرنے سے پہلے یہ بات سوچیں۔ تھینک یو۔ رپورٹر دڑا دڑا لکھ رہے تھے۔ سارا منہ پر ہاتھ رکھے سامنے اسکرین پر اپنے گھر کی لائن کی فوٹوز دیکھ رہی تھی، جہاں طلال ہر سوال کے جواب مسکرا کر ٹھنڈے لہجے میں دیتا۔ اس کی کھیل کے برسوں پرانے کھلاڑی تھے، ہر اونچ نیچ سے باخبر، ہمیشہ کی ذرا اس مصیبت کو بھی انہوں نے ہنس کر سہا تھا۔ جبکہ اپنے سٹنگ روم میں بیٹھا فائق لگاری اسکرین پر چلتی طلال احمد کی تقریر سن کر پسینے میں نہا گیا۔ کیا بکواس کی تھی تم نے؟ یہ سب سچ ہے، یہی کہا تھا نا؟ اگر یہ سب سچ ہے تو وہ اتنے آرام سے کیسے بات کر رہا ہے؟ کورٹ میں ہے جانے کی دھمکی دی ہے اس نے، اور میں جانتا ہوں وہ اب ایسا کرے گا۔ ایک بار میں اس کے ہاتھے چڑھ گیا تو ساری زندگی جیل کی اصلاحوں میں چکی ہی پیستا رہوں گا۔ یہ ساری کمینگی حرکت تمہاری ہے، تم نے کہا تھا۔ یہ اٹل سچ ہے، پھر کیسے کہہ رہا ہے کہ وہ اس نکاح سے ہر کوئی باخبر ہے؟ اب ساری ہمدردیاں عوام کی دوبارہ سے اس کے ساتھ ہو جائیں گی اور میں ہاتھ ملتا رہ جاؤں گا۔ بغیرت تمہارے پاس کوئی ایک بھی ثبوت نہیں ہے اس کے خلاف۔ ایک بار اگر وہ کورٹ میں چلا گیا اور میرے خلاف جرم ثابت کر دیا تو میں تعمر سیاست سے نااہل ہو جاؤں گا۔ اس نے سامنے پڑا گلاس اٹھا کر فرش میں ڈالا۔ اب دو ثبوت مجھے، تاکہ پریس کانفرنس کر کے میں اسے جھٹلا سکوں۔ تب تو بڑے یقین تھا نا کہ وہ منہ پہ بل گرے گا۔ اب کیوں منہ میں گنگیاں ڈال لی ہیں؟ ایک کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے تم؟ فائق لگاری نے ٹیبل پر پڑا ایک اسٹے کو اٹھا کر ساکت بیٹھے اسد کے پاؤں پہ دے مارا۔ نو ڈیڈ نو، اٹس ایموشنل۔ اس نے 50 لاکھ میں لڑکی خریدی ہے۔ میں اس وقت سامنے بیٹھا تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جب میں اس کے آفس گیا تب تو یہ ڈوٹے تربنگ کی طرح اچھلا تھا، یہ سن کر ہی کہ وہ لڑکی ایک ضعیف ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈیڈ؟ ہم تو تباہ ہو جائیں گے اگر وہ کورٹ چلا گیا۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کر کے پانی کی بوتل منہ کو لگائی دی۔ ہاں تو تم سچ بول لو، دو مجھے ثبوت تاکہ کوئی پریس کانفرنس کر سکوں، ورنہ تیار ہو جا جیل کی سیر کے لیے۔ میری بنی بنائی ساکھ کا کباڑا ہو جائے گا۔ عقل کے اندھے بغیر ثبوت کے کون سا جاہل کسی پر ہاتھ ڈالتا ہے؟ اگر تم وہاں پر موجود تھے تو کوئی ویڈیو ہی بنا لیتے، کم از کم آج یہ حال تو نہ ہوتا۔ اب فوراً اٹھو، میری گاڑی پر حملہ کروانے کی تیاری کرو۔ کاہے کے گنڈے تمہیں وسیم بھجوا دے گا۔ فوراً میری گاڑی پر حملہ کروا دو، گارڈز کو موقع پر ختم کر دو اور اپنے بازو میں کوئی ایک گولی مار لو۔ اگر میں اس کی پریس کانفرنس پر ردعمل نہ دکھایا تو عوام کی ساری ہمدردیاں اسی کے ساتھ رہیں گی۔ اس میں ایک بار پھر خالی ہاتھ رہ جاؤں گا۔ فار گاڈ سے ڈیڈ، کوئی ہوش کے نہ ہلو۔ وہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ کوئی چیپ حرکت نہیں کرے گا۔ اب ایک ہی دن میں آپ پر حملہ کیا ثابت کریں گے کہ اس کی مزاحمت آنے سے پہلے ہی اس نے دوسری کانفرنس کر دینی ہے کہ میں تو اپنے بیٹے کے ولیمے کی تیاری میں مصروف تھا۔ کیا آئے گا جب آپ کے ہاتھ؟ اب کچھ حقیقت پسندی سے تو سوچیں۔ اب یہ مت کہیے کہ میں اس کا نائک کو گواہی کے لیے پیش کروں گا کہ واقعی دائم طلال نے وہاں سے لڑکی خریدی ہے۔ اگر وہ معجبین ایک بار آ گئی تو نہ میڈیا پر تو صرف ایک ہی نہیں، سارے سائنسدان کے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں پر جتنے لوگ جاتے ہیں 70% کا تعلق سیاست سے ہی ہوتے ہیں۔ میرا یہی مشورہ ہے، آپ پریس کانفرنس کریں اور اس سے معذرت کر لیں۔ پارٹی بھی بچ جائے گی اور سیٹ بھی ضائع نہیں ہوگی۔ اسد لغاری نے ہر پہلو باپ کے سامنے رکھ کر انہیں کسی اور نیچ پر سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے دلال کے کہنے پر عمل کرتے ہوئے فوراً عدل کو فون کیا۔ میں کچھ دیر میں تک آ رہا ہوں آپ کو لینے، آدھے گھنٹے تک پہنچ جاؤں گا۔ تیار ہو جائیں اور اپنے کپڑے وغیرہ بھی پیک کر لیں۔ کیا مطلب کپڑے کیوں؟ کہاں جانا ہے؟ آ کے بتاتا ہوں، میرے آنے تک تیار رہیے گا۔ آدھے گھنٹے تک پہنچتا ہوں بتائے۔ اس کا فون سن کر وہ پریشانی سے کپڑے پیک کرنے لگی۔ ابھی اسے گھر سے نکلے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دلال کی کال آئی۔ گاڑی سے ہرگز مت نکلنا، شیشے سے سارے بند کروا لو اور فلیٹ پر جا کر بھی باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہو پھر سے کوئی میڈیا کا بندہ آ کر گھیر لے، اور راستے میں ہی بھی کہیں نہیں رکنا، سیدھا گھر پہنچے۔ جی ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں۔ کاش اتنی فرمانبرداری کا ثبوت تم پہلے دے لیا ہوتا۔ آئی ایم سوری ڈیڈ۔ طلال نے لائن کاٹ دی۔ ٹریفک سگنل پر ریڈ لائٹ چلتے ہی گاڑیوں نے لمبی قطار لگی۔ وہ سامنے سگنل پلٹ کر گرین ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ سڑک پر پھرتا بکھرے بالوں اور پھٹے ہوئے کپڑوں والا ایک پاگل شخص اس کی گاڑی کے کھلے شیشے پر آ گیا۔ تم نے دیکھا ایسے نہیں، میں نے اسے کچھ نہیں دیکھا۔ دیکھو، اگر وہ تمہیں ملے نا تو اسے گھر جا چھوڑ دینا، بہت دن ہو گئے ہیں، میں نے اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں ہے۔ میں نے سچ میں کچھ نہیں کیا، نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں صحیح کہہ رہا ہوں، وہ سب مر جائیں گے۔ تم اسے چھوڑ کے آؤ گے نا؟ وہ پاگل آدمی جانے سے پہلے تک حسنال نے کچھ کہہ رہا تھا۔ دائم نے اس کی بات پر سل دیا۔ وہ شخص دوسری گاڑی پر جو کہ شاید یہی کھا رہا تھا، پتہ نہیں کیا پرابلم ہوگی ہے، اتنا ینگ ہے اور اس حالت میں۔ تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے سگنل گرین ہونے پر اس نے گاڑی کو آگے بڑھا دی۔ ڈیڈی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس نے فلیٹ پر جا کر عدن کو کال کر کے باہر آنے کا کہا۔ کچھ دیر بعد وہ چادر کا نقاب کیے فلیٹ کو لاک کر کے باہر آئی۔ اسے آتا دیکھ کر دائم دور سے ہی مسکرایا تھا۔
सारी परेशानी खत्म हो गई थी। अगर दलाल ने कहा था कि वो सब कुछ संभाल लेंगे तो वाकई उन्होंने सब कुछ संभाल लिया था। सुबह दी जाने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरदीद अब वो चैनल कर रहे थे। वाकई उन्होंने एक बार फिर इसकी पैदा की हुई हर मुसीबत को ख़त्म कर दिया था। अदन के बैठने पर इसने फ़ौरन गाड़ी आगे बढ़ा दी। कहाँ जाने हैं? कपड़े क्यों पैक करवाए आपने? इसकी बात का जवाब देने के बजाय रायन ने हाथ बढ़ाकर इसका निकाब उतार दिया। इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी इस हरकत पर फ़ौरन सपाट गई। आप बता क्यों नहीं रहे? कहाँ जा रहे हैं हम? दुनिया दी इस नखरे ये बंदा न बंदे दी ज़ात होवे। इसकी परेशानी के बरक्स वो शख्स लहजे में गनगनाया। आप 2 मिनट के लिए सीरियस हो सकते हैं? ओके, आई एम सीरियस। आप पूछे क्या पूछ रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम? यार अभी तो बताए हैं, फिर बताऊँ क्या? अच्छा, नाराज़ नहीं हो? एक्चुअली आपके सिस्टर साहब का ऑर्डर है शाम से पहले बहू घर में मौजूद हो और हमेशा की तरह इनकी हुक्म बस सर जगाए बने वाला फ़ौरन से पहले आपको लेने आ गया। बस इतनी सी बात है। क्या क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मैं वहाँ हरगिज़ नहीं जाऊँगी। आप वापस छोड़ कर आए मुझे। मैंने नहीं जाना वहाँ पर। दलाल पहली बार जिस तरह फ्लैट पर आकर गरजे थे, अब तक तो वो ही नहीं बोलता था और वहाँ जाने का सुनकर रूफ न हो गई थी। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। डैड ने खुद कहा है आपको लाने के लिए। अब ये थोड़ी होगा कि घर पहुंचने पर वो हमें कान से पकड़कर बाहर निकाल देंगे। वैसे भी काफ़ी इज्जत अफजाई करवा के आया हूँ। उम्मीद है अब तक इनका गुस्सा ठंडा हो चुका होगा। क्या? मगर एकदम क्यों कहा उन्होंने? शायद हमारा वलीमा करना चाहते हैं। इसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो इससे ये नहीं बता सकता था कि आज मीडिया ने क्या कुछ दिखाया, वरना घर के बजाय हॉस्पिटल जाना पड़ता। अच्छा, अब इतनी परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। ठहरे में स्टोव पर ही कुछ लगा देता हूँ। ये दिन हर दिन होवे इंजे वरखा, हर रात साडी शब बरात होवे। पैरां पाई पागां दे विच जल्दी होवे फौरन आस-पास से बेन फुलारे। बच्चे बूने फुन्ने नज़ारे, फूल खिले गुलाबां लगदे सोने। विच सब्जी दे सब्जी कानत होवे। चल चलिए दुनिया दी इस निखरे जिथे बंधन न होवे न बंदी दी ज़ात होवे। स्टेज पर चलता गाना सुनकर इसने पर जोर लगा के लगारी में गूंजा। अदन ने खौफ नजर से देखा। आई सोए मैंने अब नहीं लगाना। ये ऑलरेडी सेट था। अब तो कोई शक नहीं है ना कि मैंने पहले ही बता दिया था। इसके कहने पर अदन के चेहरे पर मुस्कुराहट हमदार हुई। म्यूजिक बंद करने के बढ़ता हुआ हाथ इसका दाएं ने पकड़ लिया। चलने देना, इतना तो अच्छा लग रहा है, इसने मुस्कुराहट दबाकर कहा। बावजूद अदन के छुड़वाने पर भी इसकी गिरफ्त हल्की न हुई। क्या पता हमें घर के जाके क्या क्या सहना पड़े। क्या कम अज कम रास्ते में तो अच्छे मूड के साथ जाएं। दाहिम की बात कर इसकी गिरफ्त में मौजूद अदन का हाथ काम गया।